So friends, what we have discussed yesterday, वो भी पहले बात कर लेते हैं. So for the keys, main two failure modes are important. First, according to shearing of key, T is equal to tau a d by 2. साध्या भाषेत tau a d by 2. पण की आपली फेल कुठे झाली बघा शेअरिंगनी. सो इट इज फेलिंग लाईक दिस. सो दिस इज L, दिस इज द W. Therefore formula becomes tau LW into d by 2. This is nothing but the first formula according to shearing of a key. Second, according to crushing where it is taking place. Sir, crushing is taking place in a half of the key, either within this part or in the opposite side. So this is nothing but L and this is nothing but the T by 2. Therefore T is equal to sigma CR A L into T by 2 into D by 2. Friends, these two formulas by heart it should be. Then for square key, W is equal to T is equal to D by 4. Then for a rectangular key, W is equal to D by 4 and T is equal to D by 6. Isn't it? So these basics are very important, and accordingly today we are going to solve some of the numericals. So numerical number 1, बच्चे लोग चलो पहला numerical. Design a rectangular key. Design a rectangular key for a shaft of 50 mm diameter. 50 mm diameter. Full stop. The permissible stresses for a key material are 40 Newton per mm square. 40 Newton per mm square in shear and 70 Newton per mm square. 70 Newton per mm square in a crushing. So friends, given data बच्चे लोग. Design a rectangular key. First of all, this is the rectangular key, type of key. Diameter of a shaft D is equal to 50 mm. The permissible stresses for key material are 40 Newton per mm square in a shear. Tau is equal to 40 Newton per mm square in a shear and 70 Newton per mm square in crushing. Sigma CR is equal to 70 Newton per mm square. And now friends, I need to go for the design of the key. How to go for this? बच्चा लोग. Friends, T is not given. Pehला's problem faced. So do we have a solution of that? Yes, there is a solution. Then how to go for that? Can anybody suggest me? Can you tell me about the T? pi by 16. Wow. Plus
सर सर यहां पे कन्सिडरेशन है, सगळेजण लक्षात घ्या. ज्या वेळेस डेटा इनकम्प्लीट वाटतो, पहिल्याच न्यूमेरिकल मध्ये झालं आणि इट मे हॅपन ऑल्सो. मटेरियल ऑफ द की अँड शाफ्ट, फर्स्ट consideration, material of key and shaft are to be considered the same in such cases. So एक नंबर, assume shaft and key material are same. Therefore, according to twisting of shaft वरच की बसवली जाते. Therefore, T is equal to pi by 16 tau d cube. शाफ्टचा फॉर्म्युला टॉर्क दोघांचा समानच असणार आहे. सो T is equal to pi by 16 tau परमिसिबल 4T. मटेरियल समान कन्सिडर करतोय म्हणजे त्याचा टाऊ सिग्मा CR सेम मित्रांनो, शाफ्टला पण D 50 क्यूब. आन्सर आवाज येतोय का रे? बोला ना मग आन्सर. 981.74 into 10 बरोबर आहे सर. 10⁻³ 3. Yes. So T is equal to, I have. Then I need to go for second step. What second step? Sir, यहाँ पे L नहीं है, W नहीं है, T भी नहीं है. Rectangular key. For rectangular key, this is the rectangular key W. T W is equal to D by 4. कितना रे बाबा D 50 by 4 is equal to 12.5 mm. T is equal to D by 6 is equal to 50 divided by 6. 6 8 8.33 mm. So you can round up this also. You can round up this. Even वगैरह चलेगा. So W we can consider. बघा मित्रांनो बघा पुढे. So within this case, the value of a W is equal to suppose 13 mm and a T is equal to 9 mm. No standard table is available. तुम्ही बुक मधून अभ्यास करत असताना तुमच्या लक्षात येईल. They are considering from a standard table T is equal to 10 mm, like that it may be, but we are in academics. माझ्याकडे टेबल नाही आहेत, so I need to go for this directly. Next number, next integer चलेगा, ठीक है. Then A, according to shearing. आता आपल्याकडे काय नाही आहे, लेंथ ऑफ की नाही आहे. So let's calculate the length of key. Let's calculate the length of key. So according to shearing, T is equal to formula tau L W D by 2. T आहे माझ्याकडे 981. झोपलेले सगळे आज, बोलत पण नाहीत. into 10⁻³ is equal to tau 4T into length of key L W पुट केलेला आहे 13 into D 50 by 2. आन्सर अनय मोहिते सांगेल उत्तर. अनय मोहिते बोलणार आहे उत्तर आज हे. सांगा रे. आणि पेजेस खोलायला लागला. बोल. 75.51. ठीक है बेटा, ठीक है, चलेगा, बिकॉज राउंड ऑफ तो करना है इसको हमें. लेकिन ये पहला लेंथ अकॉर्डिंग टू
shearing according to shearing बनाए, यानी to take care of the shear, that so much length is required. B, according to crushing, T is equal to sigma CR L into T by 2 into D by 2. So sigma T ची value 981.74 into 10 raised to 3 is equal to sigma CR 70 into L into T by 2. T कितना है 9 divided by 2 into 50 divided by 2. Can you please tell me the length? 124.66 by 3. 6653. 665 मिलीमीटर. मित्रांनो, एक बघा आणि दोन बघा. Which length I have to select? सेकंड बड़ा है. बड़ा डायमेंशन आपको लेना है. Fantastic, yes. So can I go for the final conclusion? Step number 3, for rectangular key W is equal to 13 mm, T is equal to 9 mm and L is equal to 124.665 130 मिलीमीटर. म्हणजे 125 पण चालेल, 125 पण चालेल. शक्यतो लेंथ ऑफ की 10 मध्ये द्यायच्या. 60 70 80 90 100 लाईक दॅट. कॅन वी? Yes, sir. सर 125 लिहिलं तरी चालतं. चालेल 125 दिली तरी चालेल. पण जनरली जर का स्टँडर्ड डेटा बुक बघितलं तुम्ही कीचं, तर त्याच्यामध्ये असे 110 120 130 mm अशा लेंथ मध्ये कीज अवेलेबल आहेत. म्हणून फक्त चालेल. मित्रांनो, पुन्हा सांगेन, म्हणजे इथं हो सर चालेल. तुम्ही इथं 125 जरी लिहिलं इथं और 125 जरी लिहिलं तरी तुमचे मार्क जाणार नाहीत जाणार मार्क. कळलं? सो येस, यू कॅन. खूपच जास्त डेप्थ मध्ये पण मला जायची गरज नाही. यू कॅन कन्सिडर दिस. चलो ले लो पहला न्यूमेरिकल. गिवन डेटा बच्चों, गिवन डेटा बघा. A belt pulley is fastened to 90 mm diameter shaft. Oh, diameter of shaft 90 mm. सगळेजण व्यवस्थित बघा. Running at 300 rpm. N is equal to 300 rpm. By means of a key 20 mm wide. W is equal to 20 mm. 140 mm long. 140 mm. Allowable stresses for shaft and key material are 40 Newton per mm square. Tau 40 Newton per mm square. हे दोघांच्यासाठी बघा, shaft and key, and 100 Newton per mm square in a crushing. 100 Newton per mm square in a crushing. Find the power transmitted and depth of the key required. First, power transmitted, and second, depth of the key. What is the depth of key? इसमें T. Very good. T. This is the power transmitted. P. Fantastic. हुशार झाले माझ्या बरोबर तुम्ही मित्रांनो. Very nice. येस बेटा. आपण काल एक थेरम टाइप प्रूफ केलं होतं ना. हो, सिग्मा CR is equal to 2 tau, सिग्मा CR is equal to 3 tau. मागच्या न्यूमेरिकलमध्ये सांग. नाही, that is the assumption standard for equally strong key in crushing and shearing असं होतं कालचं एक्सप्रेशन. सो नो. ठीक आहे, ते पण वापरायला लावणार आहे कुठे थांब जरा, पण सांगेल तिथं. आता मित्रांनो, D is given, N is 300. पॉवर काढायची असेल तर 2 pi NT/60. ब्रेनस्टॉर्मिंग अगोदर करणं गरजेचं असतं मित्रांनो. तुमच्या पुढे लगेच आन्सर येणार आहे म्हणून तुम्ही विचार करत नाही, पण इथं विचार करूया आपण अगोदर.
जर का माझा पहिला न्यूमेरिकल झाला तर सोपा आहे हे, कमी फॉर्म्युले बेसिस. पॉवर म्हटलं की 2 पाय n t बाय 60. मला t पाहिजे, t. हाऊ टू गेट द व्हॅल्यू ऑफ द t? सो सर शाफ्ट आहे, शाफ्टला t काढा ना, मग पाय बाय 16 टाऊ d क्यूब. आपल्याला कीचा पण काढावा लागेल, मेनली की. इथं W आणि L दोन दिलेत बघा, W आणि L. Can I calculate the value of the T? Capital Yes. T? Yes. WL Shear. कोणता एरिया आहे हा? Shear. शियर एरिया देणार हा, शियर एरिया. करेक्ट. आणि म्हणून पहिली स्टेप येणार अकॉर्डिंग टू शियरिंग ऑफ अ की. अकॉर्डिंग टू शियरिंग ऑफ अ की, T is equal to tau LW into D by 2. फॉर्म्युली पार्ट. T ची व्हॅल्यू नाही काढायची आपल्याला. टाऊ 4T into L 140 into W 20 into D by 2, D 90 divided by 2 is equal to T equal to 5.04 to 96. चेक करा रे. बरोबर आहे. सुदर्शन बरोबर आहे. हा, सुदर्शनचा काही विश्वास नाही आपला. सर ते मागच्या याच्या सारखं केलं तर 5.72 येतात आणि असं केलं तर 5.04 येतात. Yes. तो शाफ्टचा आहे. सेकंड मित्रांनो, शाफ्ट साठी केला आपल्या त्याने केलं, ते पुढे गेला तो. शाफ्टचा आपला फॉर्म्युला काय आहे रे? शाफ्टचा फॉर्म्युला आहे T is equal to pi by 16 टाऊ d क्यूब. बच्चा लोग याच्याप्रमाणे आन्सर आलेला आहे, सांग रे. 72 into 10 raised to 6. येस, 5.72 into 10 raised to 6 न्यूटन एम. म्हणजे शाफ्ट घेऊ शकतोय 5.72, मात्र की किती घेऊ शकते? 5.04. अप्लाय किती करणार? 4 मित्रांनो शाफ्ट आहे, याची कॅपॅसिटी आहे 5.72 ची. याच्यावरती की आहे तिचे 5.04. हे थांब रे, आता कळलं तुमचं की. याची कॅपॅसिटी आहे 5.04, याची कॅपॅसिटी आहे 5.72. जर का मी याच्यावरती 5.72 लावला तर की तुटेल, शाफ्ट ओके. पण 5.04 लावला तर की पण ओके आणि शाफ्ट तर आणखी आनंदी असणार तो. ही कॅन एन्जॉय द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. ही नाही, व्हॉट आय एम सेइंग, इट कॅन एन्जॉय द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी, इजंट इट? Yes sir. येस, अँड दॅट्स व्हाय लोड आपण कमी घ्यायचा आहे तिथं. लोड कॅन बी डिक्रीज. लोड आणि स्ट्रेस कमी घ्यायचे, लोड आणि स्ट्रेस कमी. डायमेन्शन आपण जास्त घेणार, मागच्या चॅप्टर मध्ये लिहिलेलं आहे, तुम्ही बघा. डायमेन्शन्स मोठे घ्यायचे, लोड आणि स्ट्रेस कमी घ्यायचा, म्हणजे ते सेफ होतं. कळलं का? पण कॉन्सेप्चुअली कळलं का तुम्हाला हे? हो सर. येस. मग इथे आपण हे नाही केलं तरी चालतंय आणि टी आपल्याकडे आहे. देन सेकंड स्मॉल टी पाहिजे आपल्याला, किंवा पॉवर ट्रान्समिटेड. ठीक आहे, पॉवर काढतो अगोदर. एक नंबरला आहे ना, ते काढूया. पॉवर ट्रान्समिटेड P is equal to 2 pi n t divided by 60. आणि सगळ्यांना लक्षात आहे का हा टी कशात असावा रे? न्यूटन मीटर मध्येच पाहिजे. मस्ट आहे न्यूटन मीटर मध्ये, आणि तो आपल्याला इथं कन्सिडर करायचा आहे. म्हणून इज इक्वल टू 2 पाय n किती आहे? 300. टी न्यूटन एम मध्ये आहे, हा न्यूटन मीटर मध्ये लिहितो बघा. 5.04 into 10 raised to 3 divided by 60. Answer 158.33 into 10 raised to 3. watt. That is watt. So yes, I got this also. Next to this, step number 3. आपल्याला थिकनेस पाहिजे, डेप्थ ऑफ की म्हणजे टी काढायचंय. टी कुठल्या फॉर्म्युला देतो रे? Crushing. अकॉर्डिंग टू क्रशिंग.
T is equal to sigma CR formula L into T by 2 into D by 2. Divide. Now T 5.04 into 10 raised to 6 is equal to sigma CR permissible 100 into L 140 into T by 2 into D 90 divided by 2. Answer T is equal to 16. exactly 16 mm. 16 mm. So I got the depth of key also. So I have these answers. Can you please Eka बघा व्यवस्थित. नाही बोलला असता तो नाही बोलला. आज बोलणारच नाही ना. हम्म. चला पुढचा न्यूमेरिकल समर 17 घ्या लिहून घ्या. चला हेच फॉर्म्युले स्टेप शाफ्ट म्हटलं तरी हेच फॉर्म्युले. लिस्ट डायमीटर यू टू डिझाइन बिगर डायमीटर विल बी सेफ सिंपल. म्हणून म्हटलं सॉम काय शिकून आले म्हणून शब्द हा वापरला. लिस्ट जो कमीत कमी आहे तो डिझाइन कर. मोठा असेल तो जर का तुझ्याकडे शाफ्ट असा आहे नाही तर सांगणार तुला लायकी काढली पाहिजे ना. हा D1 हा D2 टोटल T तरी दोघांचा समान असतो बरोबर. टॉर्क ट्रान्समिटेड मग डिझाइन याला कर D1 काढ. D2 करायची गरजच नाही. D2 तुझ्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे चेंज कर. फक्त D1 पेक्षा मोठा असावा तो. पण टी समान कसा असणार? फोर्स ओ. इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे ना. नाही बरोबर सेमच असतो. T डिफरंट सेम रोटरी मोशन सेम असतो. टॉर्शन सेम असतो. सुधर कृष्णा. तिसरा सर. हा तिसरा न्यूमेरिकल घ्या. काय काय दिले बघा. A shaft 30 mm diameter is transmitting power at a maximum shear stress of 80 megapascal. Oh, what they have given D and tau. So I can write here. I'll write. So D is equal to 30 mm. Maximum shear stress tau 80 megapascal. Megapascal Newton per mm square. If a pulley is connected to shaft by means of a key, find the dimension of a key so that stress in a key is not to exceed 50. हे कोणासाठी आहे? शाफ्ट साठी. आणि की साठी मात्र 50 मेगापास्कल and length of key is 4 times. कोणताही पण find the dimension of key so that stress in a key is not to exceed 50 megapascal. हा कोणता 50 पण? कोण म्हटलं? कारण की टाउ नाही तो शाफ्टचा आहे. and length of key is 4 times the width. L is equal to 4 into W. प्रॉब्लेम आहे न्यूमेरिकल मध्ये छोटासा. सो की ची व्हॅल्यू सो द स्ट्रेस इन अ की इज नॉट टू एक्सीड 50 मेगापास्कल. 50 मेगापास्कल जर मला तुम्ही सांगाल तर मी शेअरिंग घेतो कधीही. चेक द बुक ऑल्सो. कारण की शेअरिंग इज द मेन फेल्युअर मोड ऑफ द की. that is a major one. So हो टाऊ की इज 50. मला माहिती आहे हे मित्रांनो. ज्यावेळेस काय देत नाहीत की साठी तो टाऊ असतो. सगळ्यांना समजलंय? येस. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द शियरिंग स्ट्रेस. देन ऑल्सो कन्सिडर दिस एज द शियर फॉर द की. देन इफ आय वांटेड टू गो फॉर द डिझाइन ऑफ दिस देन शाफ्ट ची व्हॅल्यू टाऊ ची वेगळी आहे आणि की ची वेगळी आहे. पुढे बघूया आपण. तर हा बेटा दोन्ही करून बघू ना. जे डायमेन्शन मोठे आहेत ते दाखवतो मी तुला करून. लिहू नका रे फक्त. पुढे बघा सगळे जण कॅल्क्युलेशनला रेडी राहा. फर्स्ट फॉर शाफ्ट T is equal to pi by 16 tau d cube. T नाही माझ्याकडे
पाय बाय 16 टाऊ शार्पचा वापरायचा आहे 80 इंटू डी क्यूब 30 क्यूब इज इक्वल टू टी इक्वल टू 424.11 into 10 raised to 3. 424.11 into 10 raised to 3 न्यूटन एमएम. चेक करा रे, गडबडीत सांगितलंय त्याने. बरोबर आहे सर. ओके बरोबर आहे सर. बरोबर आहे सर. ओके बेटा. सेकंड टी मला मिळालेला आहे. आता की साठी जाऊया. फॉर की मित्रांनो इथं L इज इक्वल टू 4W दिलेलं आहे. टी वगैरे काहीच नाही आहे. आता W आणि L कुठल्या फॉर्म्युलात येतं? शेअरिंग मध्ये का क्रशिंग मध्ये? शेअरिंग मध्ये. Shear. म्हणून इथं अकॉर्डिंग टू शिअरच जावं लागणार आहे बघा. क्रशिंग घेऊन चालेलच का? नाहीच होणार. अकॉर्डिंग टू शिअरिंग ऑफ की. अरे काय व्हायला लागलं? अकॉर्डिंग टू शिअरिंग ऑफ की T is equal to tau LW into D by 2. तर T ची व्हॅल्यू 424.11 into 10 raised to 3 is equal to tau कुणाचा? कीचा. की 50 into L is equal to 4W square. चालेल का? into D by 2 30 by 2. Can you please tell me the answer of W? 11.88. 11.88 is equal to 12 mm. चेक करा. कीचा आणि टॉपचा की वेगवेगळा असतो ना? नाही बच्चो एक लक्षात घ्या. सॉन्ग शिकून आलाय तुम्ही नाही गेल्यानो. हा शाफ्ट आहे. सपोज हा शाफ्ट आहे. याच्यावरती एक पुली बसवली मित्रांनो. याच्यावरती पुली बसवली मी. आता हा जरी शाफ्ट इकडे मोठा केलेला असेल. बघ मी काय म्हणतोय. इथे हा त्याची सेंटर लाईन. ही पुलीचा टी शाफ्टचा टी त्या मोठ्या शाफ्टचा टी समान आहे. कारण की ते एकाच वेळेस गोल फिरत असतात. एकावर एक फिक्स केलेले आहे. ठीक आहे. फोर्स बदलतो पण टी समान असतो. फोर्स प्रत्येक ठिकाणी इथं असणारा फोर्स वेगवेगळा असणार आहे. पण टी समान असतो. बिकॉज दे आर युनिक. विल यू रिमेंबर दिस? Everybody, please go for this. This is the main concept. इथं सुदर्शन मगाशी गोल फिरला होता मित्रांनो. Now W 12 mm मिळाला. आपल्याला काय पाहिजे आता? L. Therefore L is equal to 4W. 5 चौक 48 mm. 48 mm. So I have L also. And now third point. आपल्याला T पाहिजे. T कुठल्या फॉर्म्युल्यात येतो रे? क्रशिंग. आता टी मग क्रशिंग येणार कसा? क्रशिंग स्ट्रेस कुठे आहे तुमच्याकडे मग? हा अझम्पशन. पण काय अझम्पशन करू तू सांगशील का मला? व्हेरी गुड. एक्सपेक्टेड होतं मला हेच आन्सर की सर सिग्मा CR इज इक्वल टू 3 टाऊ, सिग्मा CR इज इक्वल टू 2 टाऊ. ते घेऊया ना. त्याप्रमाणे केलं तर मित्रांनो व्हेरी करेक्ट. फक्त इथं त्यांनी असं इक्वली स्ट्रॉंग वगैरे म्हटलेलं नाहीये. इथं इक्वली स्ट्रॉंग म्हटलेलं नाहीये ना. Shaft of 30 mm diameter transmitting power at a maximum shear stress. The pulley is connected to the shaft by means of a key. Find the dimension of key so that stress in a key is not to exceed 50 megapascal and length of key is 4 times the width of key. अशा वेळेस मात्र मग thickness of key equally strong key नाही दिलेली. thickness of a key T is equal to काय असतो रे? D च्या लँग्वेज मध्ये असतो किंवा मग W च्या लँग्वेज मध्ये एक रिलेशनशिप सांगतो. 2W by 3. सर हे कसं काय?
बघ रेक्टँग्युलर कीला अप्लाय करतो मी, रेक्टँग्युलर कीला अप्लाय करतो. रेक्टँग्युलर कीचा डब्ल्यू किती असतो रे इन टर्म ऑफ डी बाय 4 म्हणजे किती येते रे 2 2 जा 4 डी बाय 6 येते का टी. म्हणजे फॉर्म्युला आपला t इज इक्वल टू 2w/3 हा एक फॉर्म्युला मी इथे ऍड करतोय बघा. फक्त हे सांगायचं राहिलं होतं म्हणून, बट इट इज सेम. सो इज इक्वल टू 2w इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8 mm. Are you okay with this? Yes sir. Okay, please go for this also. चलो लास्ट न्यूमेरिकल था एवढेच न्यूमेरिकल आपल्याकडे आहे ठीक आहे. सर बेटा बोल. आपण मगाशी जे गणित घेतलं ना हा त्यात आपण कीचा टी वेगळा घेतला नाही. नाही का वेगळा काढलेला तो शार्पचा काढलेला नाही मित्रांनो, आपण उलट त्याला एक द्यायला प्रयत्न करतोय. ती कॅपॅसिटी होती त्याची शार्पची आणि कीच्या कॅपॅसिटीज निघतायत त्या टू ट्रान्समिट द टॉर्क. दॅट सो मच टॉर्क विल बी ट्रान्समिटेड विदाउट फेल्युअर. पण ज्यावेळेस वर्किंग कंडिशन मध्ये असेल त्यावेळेस सेम टॉर्क. हा कॅपॅसिटी जास्त कमी जास्त असतात. येस L is equal to क्या है इथे 4w into w 4w square. ठीक है चलो like this Sudarshan we have completed design of key and shaft. 3 न्यूमेरिकल आपल्याकडे आहेत, तिन्ही पण सोडवले. याच्यापेक्षा पुढचे न्यूमेरिकल येत नाही आहेत. So like this we are ready for the both designs shaft and key. कपलिंग जर वर्षीप्रमाणे सगळ्यात शेवटी मित्रांनो का देतो ते कळेल तुम्हाला, पण सगळ्यात शेवटी तो टॉपिक एक आहे. 3 टाइप आहेत. फर्स्ट इज अ रिजिड कपलिंग, सेकंड इज फ्लेक्सिबल कपलिंग आणि थर्ड इज अ फ्लॅंज कपलिंग. आता पहिले रिजिड दॅट इज द मफ कपलिंग, स्लीव कपलिंग पण म्हटलं जातं. सो विल गो फॉर दॅट सेपरेटली. आपण त्याच्यासाठी 2 ते 3 लेक्चर घ्यावे लागतील, ते शेवटी घेणार आहोत आपण. इन अ टुमारोज लेक्चर आय एम गोइंग टू स्टार्ट डिझाइन ऑफ अ पॉवर स्क्रू. सो जॅक जे असतात गाडीचे ते जॅक डिझाइन करायला सुरुवात करायची मित्रांनो आपल्याला. लीड स्क्रू ऑफ द लेथचे लीड स्क्रू असतात ते. देन वाल्व मेकॅनिझम्स त्याचा स्क्रू डिझाइन करायचा आहे. Then I can tell you about one more, that is a table jaw. काय असतं ते मूविंग जॉ अँड फिक्स्ड जॉ. जॉ पकडतो तुम्ही वाईस टेबल वाईस. आवाज येतोय तुम्हाला? टेबल वाईस ला बघा एक गोल फिरणारा पार्ट असतो स्क्रू. पुढे पुढे तो मूविंग जॉला घेऊन जातो, जॉ पकडला जातो त्याच्यामध्ये राईट. सो दॅट कंपोनंट्स विच आर युज्ड टू ट्रान्समिट द पॉवर दे आर कॉल्ड एज द पॉवर स्क्रूज. जसे की स्क्रू जॅक तुम्ही ट्रकला वापरता तो, किंवा मग तुम्ही कार मध्ये वापरता तो. कार मधल्याला टॉगल जॅक म्हणतात. आय विल शो दॅट ऑल्सो टू यू पीपल. अँड व्हर्टिकल स्क्रू जॅक मध्ये एकच स्क्रू आहे आणि टॉमी बारने आपण गोल फिरवत असतो ट्रक मधले बसेस मधले. दॅट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिझाइन फ्रॉम अ टुमारोज लेक्चर. सो टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉवर स्क्रू. सो थँक यू फॉर टुडे. टुडे वी आर टॉपिंग हियर. टॉपिकच समजा. हा बेटा थिकनेस ऑफ की परत एकदा सांगा ना. थिकनेस ऑफ की रेक्टँग्युलर की कन्सिडर केलेली आहे आणि त्याचा फॉर्म्युला आहे 2w/3 आणि जरी आपण इथं w ची व्हॅल्यू इन टर्म ऑफ d लिहितो तसं जरी लिहिलं तरी बघ तुझ्या लक्षात येते का 2 into w काय असतो रे w काय असतो d/4 डिवाइडेड बाय 3. 2 2 जा 4 2 3 जा 6 d/6. मग आपण t d/6 च घेतो ना. जस्ट फॉर्म्युला एक्सप्लेन करतोय मी तुम्हाला. त्याच्याप्रमाणे 2w/3 घेतला तरी चालतो फॉर्म्युला डायरेक्टली 2w/3. ओके येस सर. ओके बच्चो. सो हियर इथं थांबूया.